السلام علیکم ناظرین، ایچ نیوز اردو میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حبیب۔ سب سے پہلے پیش ہیں خبروں کی اہم سرخیاں۔ تمل فلم اداکار کمل ہاسن نے کیا سیاسی پارٹی کا اعلان۔ دہلی چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کی پروگرام میں شرکت۔ راجستھان میں موب لنچنگ کا پیش آیا ایک اور دردناک واقعہ، مسلم نوجوان کو بے رحمی سے مار مار کر کیا ہلاک۔ ڈاکٹر نوہرا شیخ کو ملا ویمن آئیکن آف دا ایئر کا ایوارڈ۔ پیش ہیں خبروں کی تفصیلات۔ قداور تمل فلم اداکار کمل ہاسن اور فلم اداکاروں کی طرح سیاست میں قدم رکھ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسمت آزمانے کے لیے کل مدورائی میں عام آدمی پارٹی اور دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کی موجودگی میں اپنی پارٹی کا آغاز کیا۔ انہوں نے پارٹی کا نام مکل ندھی میم رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے ملک کے سابق صدر جمہوریہ اور میزائل مین APJ عبدالکلام کو یاد کیا اور رامیشورم میں ان کے گھر پر ان کے بھائی سے اپنی پارٹی کے تئیں نیک تمنائیں اور دعائیں بھی حاصل کیں۔ پارٹی کی افتتاحی تقریب میں عوام کے جم غفیر کو کمل ہاسن نے پرجوش انداز میں خطاب کیا اور لوگوں کو یقین دلایا کہ پارٹی ذات پات اور مذہب کے تعصبات سے محفوظ رہے گی۔ نیز انہوں نے اپنے آپ کو لیڈر کے بجائے عوام کا خادم بتایا۔ واضح ہے کہ اس افتتاحی تقریب میں عام آدمی پارٹی اور دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے بھی شرکت کرتے ہوئے عوام سے خطاب کیا۔ اس افتتاحی موقع پر انہوں نے کمل ہاسن کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں DMK اور انا DM پر طنز کیا اور کمل ہاسن کی جم کر خوب تعریف کی اور کہا کہ کمل ہاسن کی ایک دیانتدار پارٹی سامنے آ چکی ہے، عوام کو چاہیے کہ آنے والے الیکشن میں اسے منتخب کریں۔ The people of Tamil Nadu are ready to throw out DMK and ADMK and bring Mr. Kamal Hassan to power. Friends, if you want corruption, go and vote for DMK and ADMK. But if you want schools, vote for Kamal Hassan. راجستھان کے جے پور میں دل دہلانے والا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک مسلم نوجوان کو بے رحمی سے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ یہ واقعہ راجستھان جے پور کے وشم کرما انڈسٹریل علاقے میں کام کرنے والے ایک ملازم جس کا نام محمد فضل صدیقی بتایا جا رہا ہے کو بھیڑ نے چوری اور چھیڑ چھاڑ کے غلط الزام میں بے رحمی سے مار مار کر ہلاک کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص اپنے ساتھی کی 3 سالہ بچی کو کچھ سامان کی خریداری کے لیے لے جا رہا تھا کہ اس پر محض شک کی بنیاد پر بھیڑ نے اسے درندگی کا نشانہ بنایا، جبکہ بچی کے والد کا کہنا ہے کہ محمد فضل صدیقی میرا دوست ہے، وہ اکثر سامان کی خریدی کے لیے اسے باہر لے جایا کرتا تھا۔ یہ کہنا سراسر غلط ہوگا، اس نے میری بچی کے ساتھ غلط حرکت کی۔ پولیس اس معاملے میں 2 افراد کو گرفتار کر چکی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس طرح کے واقعات کب تک پیش آتے رہیں گے اور کب تک لوگ مذہبی نفرتوں کا شکار ہوتے رہیں گے۔ تجارتی دنیا کی کامیاب تاجر اور مشہور و معروف سماجی کارکن و خدمت گزار ڈاکٹر نوہرا شیخ دن بدن نئے نئے ایوارڈز اور اعزازات حاصل کر رہی ہیں۔ دیانت، ایمانداری اور تجارت میں شفافیت کے ساتھ ساتھ ملک و قوم اور سماج کے پسماندہ و غریب افراد کی مدد اور خواتین کے فلاح بہبود اور ان کی بہتری کے لیے کیے گئے کارنامے انہیں نئی نئی کامیابیوں سے ہمکنار کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ممبئی کے تاج لینڈ میں منعقد 5ویں عالمی ویمن لیڈرشپ کانگریس ایوارڈ میں انہیں ویمن آئیکن آف دی ایئر ہیلتھ کیئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر نوہرا شیخ نے قومی سطح پر آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کو تشکیل دے کر آئندہ کرناٹک اسمبلی انتخاب میں سبھی 224 نشستوں پر اپنے امیدواروں کو کھڑا کرنے کا اعلان کیا، جس سے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور لوگ ان پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اس دوران دبئی میں منعقد ہیرا فوڈیکس نمائش میں انہوں نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ آئیے سنتے ہیں خود انہی کی زبانی۔
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज गल्फ फूड 2018 में मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का ही बहुत बड़ी तारीफ़ें और एहसान है कि उस रब ने हमारे फूडेक्स को सारे वर्ल्ड में पहुँचाया है और सारी दुनिया के लोग अब हीरा फूडेक्स को जो है जानने लगे हैं। तो मैं सारे हमारे हीरा ग्रुप के एमई, डीएसए और मेंबरान उन सब को भी मैं मुबारकबादी पेश करती हूँ। उसके साथ साथ हमारे कंपनी के जितने भी स्टाफ है और जो इंडस्ट्रियल एरिया में, मैन्युफैक्चरिंग में, पैकिंग में वगैरह सब, तो मैं उन सब को भी मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ इस मौके में, क्योंकि आज हमारा जो मकसद है ये बहुत ही बड़ा मकसद है और इस मकसद को जो है अल्लाह ताला ने जो है पूरा किया था। क्योंकि 10 साल पहले हम सोचे थे कि फूडेक्स सुपर मार्केट्स में जाएगा वगैरह, पहले धीरे धीरे से स्टार्ट हुआ और उसके प्लान्स हुए। फिर उसके बाद आज माशाअल्लाह काफ़ी कंट्रीज़ को जो है हमारा ओपन प्रोडक्ट भी जाता है और पैकिंग प्रोडक्ट भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जाता है। तो मैं हीरा ग्रुप के लिए जितने भी हमारे स्टाफ है और हमारे जो एमई है जो काम कर रहे हैं दिल लगाकर, मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि लोग तो तरह तरह की बातें बनाते रहेंगे, लोग तरह तरह की बातें करते रहेंगे, मगर हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए। जो बंदा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करता है फिर उसे दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं कर सकती। मैं आजकल देख रही थी कि एक न्यूज़पेपर गलत पेपर घूम रहा था कि हीरा ग्रुप का भी घोटाला हो जाएगा, हीरा ग्रुप भी ये हो जाएगी, फुला हो जाएगी। मुझे ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो बहुत हंसी आती है। जिसने इतना बड़ा स्टैंड लिया है, जिसने पूरे वर्ल्ड में जाकर एक पहचान बनाई है, सब कुछ भी की है, तो क्या वो ऐसे काम कर सकती है? और दूसरी बात जो है ख़ास कर से और कहा है कि घोटाला फलाने लोग भाग गए ही, फलाने लोग ये हो गए ही, अब हीरा ग्रुप का ही नंबर है। हीरा ग्रुप ने जो है भाइयों बहनों, मैं यही बताती हूँ कि हीरा ग्रुप ने आज तक किसी भी बैंक से 1 रुपया लोन नहीं लिया है, 1000 रुपये भी लोन नहीं लिया है भागने के लिए, और ना हीरा ग्रुप किसी को कर्जा है और ना हीरा ग्रुप जो है कहीं भी जो है छुप कर फिरती है। तो इसीलिए ऐसे गंदे सोच के लोगों के साथ हीरा ग्रुप को जोड़ना मुझे लगता है कि एक ज़मीन और आसमान को जोड़ने के बराबर होगा, क्योंकि हीरा ग्रुप की सोच पाकीज़ा है और हीरा ग्रुप के चलाने वाली की सोच पाकीज़ा है। और मेरे ख्याल से मेरे स्टाफ और मेरे एमई जो भी हैं वो भी 90% जो है अच्छी सोच रखने वाले ही हैं, लोगों को सिर्फ भलाई पहुंचाना। और हीरा ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं वो 1 से 10 उतना आगे बढ़ चुके हैं, तो अब कहाँ हीरा ग्रुप भाग सकती है? और 1 से 10 उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुँच चुका है, तो फिर वो कहाँ हीरा ग्रुप जो है जा सकता है? तो मगर मैं ये सारी बातों के साथ ये कहने के लिए मैं यही कहती हूँ कि सोचिए कि ऐसे पहुँचाने वाले जब तक नहीं रहते हम भी आगे नहीं बढ़ते। ये पहुँचाना हमारे लिए एनर्जी होता है। ऐसे फेक न्यूज़ आते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है कि हाँ इसको जो है ये करना है। तो इसलिए ऐसे फेक न्यूज़ के वगैरह पर जो है आप उसका ये ना करें और टेंशन ना लें। और ख़ास कर से जो है मैं सबको फिर से बताती हूँ कि हीरा ग्रुप इंशाअल्लाह वर्ल्ड का एक दिन बेस्ट सबसे बड़ी कंपनी होगी। जो हमने सोचा था वो तो अभी 50% वर्ल्ड में जो है इसको ही बड़ी कंपनी माना जाता है, मगर एक सर्वे के मुताबिक भी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी एक दिन हीरा ग्रुप होगी। और हीरा ग्रुप का एंड नहीं होगा क़यामत के सुबह तक के लिए, क्योंकि हीरा ग्रुप का सपोर्टर है वो अर्श वाला है, क्योंकि हीरा ग्रुप को चलाने वाली सिर्फ उस पर भरोसा करती है। और वो कह दिया कि मैं किसी को दौलत दूंगा तो है कोई छीनने वाला, मैं किसी से ले लूँगा तो है कोई देने वाला। इसी तरह से जो है इस बात पर यकीन करते हुए आप सब जो है हीरा ग्रुप के साथ चलते रहें और चलते रहें तो ये कभी भी क़यामत के सुबह तक इंशाअल्लाह ख़त्म नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, ख़बरों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान अदनान हबीब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एच न्यूज़ उर्दू। खुदा हाफिज़।